برادران اسلام، لائق صد احترام، ہمدرد قوم و ملت، مبلغ اسلام، خادم سنیت اور بانی گلشن طیبہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے میر کارواں حضرت علامہ مولانا ظہیر الدین برکاتی صاحب قبلہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حاجی غلام یاسین صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ بزم گلشن طیبہ کے جملہ اراکین و جملہ عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ حضرات، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ظہیر الدین برکاتی صاحب کو بولنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا بڑکپن ہے اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے کو وقت دیا ہے، اور میں بھی آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ پیٹ میں چوہا کود رہا ہوگا، ہے نا، چونکہ کھانے کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھوک لگی، اور بھوک کے وقت انسان کو صرف کھانا دکھتا، باقی کچھ نہیں دکھتا۔ وہ تو عاشقین کی جماعت ہے جو کھانے کی طرف نہیں جاتی ہے، ایمان کی روشنی میں سبحان اللہ کہتی ہے نا۔ تو آپ حضرات سب عاشقین ہیں، لیکن اس وقت کھانے کو سامنے مت رکھیے، بلکہ قد افلح من تزکا پہ عمل کیجئے، ہے نا۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اپنے توجہ کو اس طرف موڑیں جس گنبد خضرا کی چہار جانب ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ رب کی باران رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، سیاہ لامکاں، خاتم پیغمبراں، ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور محسن انسانیت، آقا نعمت، مدنی تاجدار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ہم جس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اپنی اصلی حالت پر جیسا پیدا کیا تھا ویسا ہی اسلام کل بھی تھا، اور ویسا ہی اسلام آج بھی ہے، اور قیامت تک ویسا ہی اسلام رہے گا۔ لیکن اسلام کی شخصیت سازی کرنے کے لیے اللہ نے الگ الگ زمانہ لوگوں کو دیا ہے، چونکہ زمانہ صرف ایک ہے، وہ زمانہ حضور کا ہے، زمانہ نہیں چینج ہوتا ہے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ نے شخصیت کا انتخاب کیا ہے، اور شخصیت کے ذریعے اللہ اسلام کی پہچان کراتا ہے، شخصیت کے ذریعے اللہ اسلام کی عظمت کو بتاتا ہے، شخصیت کے ذریعے اللہ اسلام کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ گویا جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس
دنیا کی میں جب تشریف لاتے ہیں تو گویا اس وقت جو ہے تمام ایسی قومیں تھیں جو حضور کے سامنے آ کر کہتی تھی یہ سچائی کیسے ہے، یہ سچائی کیسے ہے، لیکن چونکہ تفصیل میں ابھی گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بس سرسری طور پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ گویا اسلام اس عظیم مذہب کا نام ہے، ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہے لیکن ان فتنوں کو دبانے کے لیے اللہ نے اپنا کوئی نہ کوئی محبوب بندہ بھیجتا رہا اور وہ فتنہ دبتا رہا اور فتنے کا خاتمہ ہوتا رہا۔ جیسے کہ ملت ابراہیمی کے دور میں نمرود اپنی طاقت کو آزماتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرودیت کے غرور و تکبر کو جو ہے خاک و خاکستر ملا دیتے ہیں۔ گویا کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا زمانہ آتا ہے، موسیٰ کے زمانے میں فرعون سر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے دریائے دجلہ میں موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے کر بتاتا ہے کہ جو اس کی قدرت کا وفادار ہوتا ہے اسے دریا میں بھی راستہ دے دیا جاتا ہے، اور جو اس کی قدرت کا غدار ہوتا ہے اسے دریائے دجلہ میں ڈبا کے مار دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اسلام کی عظمت کو بتانے کے لیے اپنے منتخب بندوں کو بھیجتا رہا۔ گویا کہ اس کے بعد جو ہے حضرت نوح کا زمانہ آیا، عیسیٰ کا زمانہ آیا، ہر زمانہ گزرنے کے بعد جو ہے پھر صحابہ کا زمانہ آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو کیا زکوٰۃ دینے سے صرف انکار کیا تھا، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے دلائل بھی پیش کیے تھے کہ میں زکوٰۃ کیوں دوں، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، لیکن بالتفصیل جو ہے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لیکن ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور منہ توڑ جواب دینے کے بعد اللہ نے آپ کو اس وقت کا سب سے بڑا عظیم سالار صحابہ بنا دیا جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ کا زمانہ اور آگے بڑھتا ہے، گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر معاملہ قائم رہا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، فتنہ خارجیت نے سر اٹھایا، فتنہ رافضیت نے سر اٹھایا، گویا آپ نے ان کے سر کو کچل دیا اور ان کے منصوبے ناپاک منصوبوں کو جو ہے آپ خاک و خاکستر میں ملا دیتے ہیں۔ الغرض اس کے بعد صحابہ کا دور گوا، تبع تابعین کا دور گیا، اور آگے زمانہ بڑھتے بڑھتے جب امام احمد بن حنبل کا زمانہ آتا ہے تو فرقہ معتزلہ کے لوگوں نے سر اٹھایا۔ جب فرقہ معتزلہ کے لوگوں نے سر اٹھایا، فرقہ معتزلہ اسے کہتے ہیں جو لفظ اعتزال سے بنا ہوا ہے، یعنی الگ ہو گیا، اپنی طبیعت کا استعمال کرتے تھے، اپنی طبیعت کا استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ جب فرقہ معتزلہ سر اٹھاتا ہے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس دور میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک باقی رہے گا تب تک امام احمد بن حنبل یہی فتویٰ دیتا رہے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ گویا دنیا کی کوئی طاقت ان کے منصوبے کو ناپاک نہ کر سکی۔ امام احمد بن حنبل جیتے جی یہی فتویٰ دیتے رہے، لیکن ان بادشاہوں کا دور تھا، بادشاہ اپنی بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر جو ہے امام احمد بن حنبل کو سزا سنا دیتا ہے، آپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے تیور میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، آپ کی طبیعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، آپ کے مزاج میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور جب آپ کی روح جو ہے جسم میں اقدس سے پرواز کر جاتی ہے، جب آپ کے جنازے کو بغداد معلیٰ کی وسیع میدان میں لایا جاتا ہے تو 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، 5 6 نہیں، 1000 2000 نہیں، 25 لاکھ مسلمان جس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اسی کو دنیا امام احمد بن حنبل کہتی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 25 لاکھ مسلمان جمع ہو کے آپ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس دور کے یہودیوں نصرانیوں سے پوچھا گیا تھا کہ تم کلمہ پڑھنے پر مجبور کیوں ہوئے، تم کلمہ پڑھنے پر مجبور کیوں ہوئے، تم اسلام کے دامن میں آنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ تو 20,000 یہود و نصارہ کی جماعت نے کہا تھا ارے جس کے جنازے میں 25 لاکھ مسلمان آ کر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہو، اس سے پتا چل
چلتا ہے جانے والا کتنا سچا ہے، جانے والا کتنا سچا ہے۔ تو جب جانے والا اتنا سچا ہے تو جس دین پہ عمل کیا ہوگا وہ دین کتنا سچا ہے، جس دین کی پیروی کرتا ہے وہ دین کتنا سچا ہوگا، یہ دین جس پر اتارا گیا وہ کتنا سچا ہوگا، اور جس دین کو جس نے بنایا ہے وہ کتنا سچا ہوگا۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور داخل اسلام ہوتے ہیں، سنیوں عاشقوں مصطفیٰ کے غلاموں، الغرض زمانہ اور آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہی اسلام چلتے چلتے جو ہے، جب اسلام چلتے چلتے جو ہے اسی بھارت کی دھرتی پر جب آتا ہے، اور جب 13ویں صدی کا دور چل رہا ہے، اس 13ویں صدی کے دور میں پھر ایک فتنہ جنم لیتا ہے، جس فتنے کو جنم لیتا ہے جو مغلیہ کا زمانہ تھا، مغلیہ کا دور تھا۔ اور اب اس وقت مغلیہ بادشاہت کا سورج غروب ہو رہا تھا، اور ایسے ٹائم میں وہ اس وقت جو بادشاہ فل پاور میں تھا اس کا نام تھا اکبر بادشاہ، لیکن وہ جاہل مطلق تھا۔ اس کے دماغ میں کسی نے کیڑا یہ ڈال دیا کہ 1000 سال کے بعد، یعنی جب اسلام کو 1000 سال ہو جائیں تو ہر 1000 سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جاہل مطلق کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا ایک کوئی نیا دین پھر چینج کرتے ہیں۔ اس نے ہیڈ لائنز کیا ڈالی؟ دین الہی۔ تو ہیڈ لائنز جو اس نے ڈالی دین الہی، تو ہیڈ لائنز کو تو پڑھ کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ صحیح دین ہے، چونکہ مانو مفہوم میں کوئی غلطی رہی، اللہ کا دین، اللہ کا دین، لیکن اس کے اندر خانے میں معاملہ گڑبڑ تھا۔ تو گویا جب یہ ناپاک منصوبہ دین الہی کے نام پر عوام اہل سنت کے بیچ میں لایا گیا تو اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے اللہ نے اسی بھارت کی دھرتی پر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو پیدا کیا، اور جو اس کے ناپاک منصوبوں کو پامال کر دیتے ہیں، تہے دیکھ کر دیتے ہیں، اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ ہر دور میں دین کی حفاظت کے لیے مجاہد حق کو پیدا فرماتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد حق کو پیدا فرماتا رہے گا۔ گویا کہ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذہن کو قریب کیجئے، اسلام بہت وسیع مذہب ہے۔ اس میں ایک ایسا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اسی 13ویں صدی میں بڑے بڑے مجاہدین کی جماعت ہندوستان میں موجود تھی۔ کوئی علامہ فضل حق خیر آبادی کی شکل میں اسلام کا مجاہد موجود تھا، تو کوئی علامہ بدایونی کی شکل میں موجود تھا، کوئی حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کی شکل میں موجود تھا، لیکن ان کے جسم پر پریس چلائی جا رہی ہے، برف کی سلی پہ لٹایا جا رہا ہے، فادی کے اور آپ کو پھانسی کے فندے پہ لٹکانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر دل سے خواہش پوچھی جا رہی ہے کہ بتاؤ زندگی کی آخری تمنا کیا ہے، تو وہی ہندوستان کا مجاہد اسلام، وہی عاشق رسول یہ جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ گویا اسی ہندوستان کی دھرتی پر، اور جب اسلام آگے بڑھتا ہے تو گویا لوگوں نے دیکھا کہ اب تو یہ مغلیہ کا دور زوال پہ آ گیا ہے اور اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تن کے گورے من کے کالوں کا زمانہ آتا ہے۔ قریب کر رہا ہوں حضرت زہیر بھائی، تو گویا کی تن کے گورے من کے کالوں کا جب زمانہ آتا ہے، اور جب تن کے گورے من کے کالوں کا دور آتا ہے، ان کو یہ بات مل گئی کہ اب تو دلی کے تخت پر ہماری حکومت کا سکہ جم گیا ہے، اور دلی کے لال قلعہ پر جو ہے یہ پرچم اپنا لہرا دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کھٹکا تھا، اس لیے کہ اسلام اس وقت جو ہے متحد تھا، اتفاق تھا، لوگوں میں ملن تھا۔ گویا کہ ان انگریزوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ اسلام تو یہ مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان جو ہے یہ تو متحد بھی تھے، متفق بھی تھے، اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا اور اگر ہم دو حصوں میں بٹوارا اگر نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ کہیں ایسا یہ نہ ہو جائے کہ اچانک پھر یہ ہم پہ حملہ کریں اور پھر ہم سے حکومت چھین لیں۔ انگریزوں کو یہ ڈر ستا رہا تھا۔ جب انگریزوں کو یہ ڈر ستا رہا تھا تو انگریز جو ہے اس وقت ہندوستان کی دھرتی پر جو ہے تو مسلمانوں میں دو جماعت پیدا کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور مسلمانوں میں دو دیوار، مسلمانوں میں نفرت کی دیوار
दीवार खड़ी करते हैं, और जब नफरत की दीवार खड़े करते हैं तो इसी हिंदुस्तान से जो भगोड़ा भागा हुआ था और जो मक्का शरीफ में जाके पनाह लेता है, उसी को दुनिया इस्माइल देहलवी कहती है। वो इस्माइल देहलवी जो है एक किताब लिखता है जिस किताब का नाम तक़वियतुल ईमान है। मैं पूछना चाहता हूं, उस किताब को लिखने के बाद अगर कोई किताब मुसन्निफ लिखता है तो क्या वो अपने पैसे से छपवाएगा, अपने पैसे से प्रेस लगवाएगा? नहीं नहीं, ये तो खुद उसकी सबसे बड़ी मेहनत है कि उसने एक किताब शाये की है, उसने एक किताब तैयार की है, उस पर तमाम मेहनतें की है। अब तो आशिकीन का ये काम है कि वो प्रेस लगवाए और उसको छपवाए, लोगों में फ्री बंटवाए। लेकिन अंग्रेजों के जो नापाक मंसूबे थे, उस नापाक मंसूबे के तहत जो है अंग्रेजों ने उस किताब को खुद छपवाया और प्रेस मशीन भी लगवाई और उसे फ्री ऑफ कास्ट लोगों में छपवा बंटवाया। और बंटवाने के बाद जो है जब ये फितना इर्तिदाद जन्म लेने लगा और गुमराहियत का फितना चार जानिब से सर उभारने लगा, और उसके बाद फिर खारजियों ने अलग फितना उठाया, नासिबियों ने अलग फितना उठाया, राफिजियों ने अलग फितना उठाया, कादियानियों ने अलग फितना उठाया, तहरियों ने अलग फितना उठाया। जब चार जानिब से एक फितनों की आग हिंदुस्तान में भड़कने लगती है तो गोया आशिकीन की जमात दिल ही दिल में तड़प कर ये कहती है, ऐसे माहौल में अब जिंदगी की चैन की सांसें कैसी ली जाएगी? ए अल्लाह, जरा तू मदद के लिए जो है कोई रहनुमा भेज दे। ए अल्लाह, मदद के लिए कोई कायद भेज दे। ए अल्लाह, मदद के लिए कोई हमारा मसीहा और लीडर भेज दे। लेकिन अभी तो लोग तमन्ना कर ही रहे थे। तब तक आशिकीन की जमात फिर पुकार कर कहती है, ए मौला, अगर तू फारूक आजम को नहीं भेज सकता, ये तसव्वुरात की दुनिया का सबक और फलसफा समझा रहा हूं, ए मौला, अगर तू सिद्दीक़ अकबर को नहीं भेज सकता तो बगदाद मुअल्ला से जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भेज दे। ए मौला, अजमेर मुअल्ला से गरीब नवाज को भेज दे। ए मौला, हजरत दाता गंज बख्श अली हजमेरी को भेज दे, वारिसे पाक आलम पना को भेज दे, बाबा फरीद शकरगंज को भेज दे, हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को भेज दे। लेकिन दिल की कैफियत पुकार पुकार के रहमत खुदा को आवाज दे रही थी। इतने में अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ए हिंदुस्तान की धरती पर बसने वाले मुसलमानों, चैन की सांसें लेने वालों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बचाने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए गरीब नवाज नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए शेख अहमद सरहिंदी नहीं आएगा। अरे सुनो, इन तमाम बातिल अकीदे के जमावरों को तबाह करने के लिए और रसूल दुश्मनों को धूल चटाने के लिए कोई और नहीं, मैं तुझे अहमद रजा दे रहा हूं, मैं तुझे अहमद रजा दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो कहा गया किल के रजा है खंजरे, खूखार बर्क आदा से कह दो खैर मलाए नशर करे। गोया आला हजरत की शान वो है। अब आओ आपको फलसफे में समझाता हुआ चलूं, कौन आला हजरत, कौन आला हजरत है? हक दीन हक की निशानियों में से एक निशानी का नाम इमाम अहमद रजा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़े में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? अरे वो इमाम अहमद रजा जो माना अलैहि व अस्हाबी की पासबानी करता हुआ नजर आए, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न है, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जो इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून के जलवों का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का नाम इमाम अहमद रजा, हजरत उमर की अदालत का नाम इमाम अहमद रजा, उस्मान गनी की सखावत के अलम बरदार का नाम इमाम अहमद रजा, मौला अली की शुजात के पैकर का नाम इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम के फलसफे का नाम इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीका। तर्जमानी का नाम इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून
माहौल के मातहत जिसकी जिंदगी की सुबह शाम गुजरे, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला के मातहत जिसकी जिंदगी की सुबह शाम की बहारे बहारा में चमने बहार आ जाए, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा जिसको रदी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन्हु का मुस्दए जाफिज़ा सुनाया जाए, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? जो इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम अक़दामकुम के मातहत जिसके डंके को अल्लाह आलम इस्लाम में बजा दे, उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जो किसी आलिम का नाम नहीं, इल्म के मेआर का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? सिर्फ आरिफ का नाम नहीं, मारिफत का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? किसी एक सूफी का नाम नहीं, तसव्वुफ का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? अरे इमाम अहमद रजा चलते फिरते दारुल इफ्ता का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? इमाम अहमद रजा एक यूनिवर्सिटी का नाम इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा जिसको इमाम बुसीरी के बाद इमाम बुसीरी के बाद बारगाहे रिसालत में जिसकी मदह खानी इस दर्जाए हरारत पे नहीं बल्कि इस दर्जाए शबाब पर पहुंची हो कि हर रात के तिहाई हिस्से में बारगाहे रिसालत में जिसकी हाजिरी होती है उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। कौन इमाम अहमद रजा? कौन इमाम अहमद रजा? सुनते चलिए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की फकाहत के बाद जिसकी फकाहत के डंके बज रहे हैं उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा कि इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत का जलवा जिसमें नजर आता है। अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा कि जब नहव की मंजिल पे कदम रखे तो इमाम सीबीए का जलवा नजर आए, वो इमाम अहमद रजा। और जब सर्फ की दुनिया में इमाम अहमद रजा को देखा जाए तो इमाम जुरजानी का रंग नजर आए, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? अरे जिसके ताल्लुक से कुरान में अल्लाह उसके माद्दे विलादत को यूं बयान करता हो, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिनके। तर्जमान जिसका माते विलादत हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जब भटकते हुओं को उन्होंने कंजुल ईमान अता किया, वो इमाम अहमद रजा। कौन इमाम अहमद रजा? फतावा रज़विया की रोशनी में जो इंसाइक्लोपीडिया दे दिया, वो इमाम अहमद रजा। इसीलिए तो सुन्नी मशल मशल कर कहता है कि हर मकतबे फिक्र के लोग, बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत के लोग जो हिंदुस्तान में अकाबिरीन उलमा की जमात रही, उन्होंने अपने अंदाज में किताबें लिखी है, लेकिन आला हजरत ने कंजुल ईमान और फतावा रज़विया शरीफ और हदायत के बख्शिश का वो गुलदस्ता, वो अजीम शाहकार और अल्लाह के हबीब की उम्मत को अता किया है कि जब तक फतावा रज़विया जिंदा रहेगा, कंजुल ईमान जिंदा रहेगा, हदायत के बख्शिश जिंदा रहेगी, तब तक बरेली हमारा मरकज रहेगा। तब तक बरेली हमारा मरकज रहेगा। और बरेली शरीफ कल भी मरकज था, आज भी हमारा मरकज है। और जब तक ये चांद और सूरज चांद और सूरज निकलते रहेंगे, डूबते रहेंगे, तब तक बरेली हमारा मरकज रहेगा इंशाअल्लाह। आप सुनो, अब ये फितनों की बात बता दूं। इन फितनों की आंधियों में एक फितने की आंधी अमेरिका में पैदा हो चुकी है। जो कल के जमाने में तन के गोरे मन के कालों ने हिंदुस्तान में फितना पैदा किया था, उसी की नस्ल दर नस्ल का एक नस्ल वाला मामला हो गया है। उसने दीन इब्राहिम के नाम से नए दीन का आगाज कर दिया है। और सऊदी अरबिया के मुताबिक अरब के जो इमारात मुत्तहिदा है उनसे वो अपनी मुआफ़क़त चाहता है, लेकिन अभी सऊदी अरब इमारात ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ सुन्नियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब कल के तन के गोरे और मन के कालों के फितनों की आंधियों में जब सारी
दुनिया हिंदुस्तान में सिसकती हुई सांसें ले रही थी, ऐसे माहौल में अल्लाह ने एक इमाम अहमद रजा को खड़ा किया था। आज भी जब अमेरिका का ट्रंप कान खोल के सुन ले, अगर वो तीन इब्राहिम की शक्ल में फिर नए फितना अगर हिंदुस्तान में लाना चाहता है तो कान खोल कर सुने कि उसी बरेली की वादी में आला हजरत अभी वफात पाए हैं। आला हजरत वफात पाए हैं। किसकी वफात? जिस्म की वफात, रूह की वफात नहीं। तवज्जो, जिस्म की वफात, रूह की वफात नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसे? दलील सुनो। और अल्लामा ज़कीर बरकाती मौजूद हैं, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहाँ के रहने वाले? मदीने पाक के रहने वाले। आप खुद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं ख्वाब में देखा कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मवाजह शरीफ के सामने खड़े होकर हुजूर की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। मैंने समझा कि ये ख्वाब की दुनिया चल रही है या हकीकत का मामला है। गोया उन्होंने अभी ये दुनिया देखी ही थी, तब तक आंख खुलती है, और जब आंख खुलती है तो उनके दिल की कैफियत ये बेकरार करती है कि चलो जरा इमाम अहमद रजा को देखूं। गोया जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने अपने माथे की निगाह से देखा। क्या देखा? कि आला हजरत सरापा जिस्मानियत के साथ आला हजरत बारगाह रिसालत में दुरूदो सलाम का गजरा पेश कर रहे हैं। गोया शेख ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा हाथ बढ़ा के आगे जरा मुसाफा कर लूं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े आला हजरत फिर रुखसत हो गए। सुन्नियों, आला हजरत का जिस्म दुनिया से गया है, आला हजरत की रूहानियत कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। इसलिए कि आला हजरत कल जिसको कल्बे हुजूरी हासिल हो जाती है उस जात का नाम आला हजरत है। आला हजरत कुतुबुल इरशाद का नाम है, जो फरमा देते हैं वो हो जाता है। गोया की सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत का आलम तो ये है कि आप बारगाह रिसालत में पहली बार तो इरादत के साथ गए थे। तवज्जो, इरादत के साथ गए थे, और दूसरी बार बिला इरादा गए थे। पहली बार इरादत के साथ गए थे, दूसरी बार बिला इरादा गए थे। सुन्नियों, इसमें बहुत बेहतरीन नुक्ता छुपा है, आज आपको बता देना चाहता हूं। क्या है आला हजरत? क्या है तो जुमलों में सुनो। अरे आला हजरत वो है, आला हजरत वो है जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरेली शरीफ से बिला इरादा मदीने मदीने शरीफ में बुलाकर और बिला इख्तियार बगैर किसी पर्दे के डायरेक्टली तौर पर जिस्मानियत के साथ मेरे आका चेहरे वद्दुहा अहमद रजा को दिखा के हिंदुस्तानी सुन्नियों को बता दिया ऐ सुन्नियों सुनो, इमाम अहमद रजा मेरा है और मैं अहमद रजा का हूँ। इमाम अहमद रजा मेरा है, मैं इमाम अहमद रजा का हूँ। अब सुन्नियों, मचल के सुभान अल्लाह कहो। जो इमाम अहमद रजा का होगा वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो गरीब नवाज का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो वारिसे पाक आलम पनाह का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो शेख अहमद सरहिंदी का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो बाबा फरीद शकरगंज का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो हजरत दाता गंज वो हजरत दाता अली गंज बख्श हिजवेरी का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो साबिर पाक कलियर का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो महबूब इलाही का होगा, जो इमाम अहमद रजा का होगा वो सारे ज़माने का होगा, और जो इमाम अहमद रजा का होगा वो मुस्तफ़ा का होगा, और जो मुस्तफ़ा का होगा वो खुदा का होगा, और जो खुदा का होगा उसका सिला जन्नत है। सरकार आला हजरत चलती फिरती इल्मो इरफान की उस पावर मशीन का नाम है
उस पावर मशीन का नाम है कि कलम उठाए तो वक्त के मुजद्दिदे आज़म नजर आते हैं, कलम उठाए तो वक्त के मुजद्दिदे आज़म नजर आते हैं। और जब दस्तार उठा के आले पैगंबर के कदमों में रखते हैं तो इश्क के ताजदार नजर आते हैं, इश्क के ताजदार नजर आते हैं। इसीलिए किसी आशिक ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आला हजरत को आका की उम्मत से भी कितना प्यार है, तवज्जो। आला हजरत को हुजूर की उम्मत से कितना प्यार है। अब आपको समझा दूं फलसफा। कुरान में है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। जब इस पे मेरे रज़ा अमल करते हैं, तवज्जो, जब मेरे रज़ा इस पे अमल करते हैं तो कलम उठाते हैं और यूं इरशाद फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा, मैं गुफ्तगू बहुत जल्दी समेट रहा हूं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। लेकिन वाह रे मेरे आला हजरत, जब बात अपनों की आई, तवज्जो, जब बात अपनों की आई तो फिर रुहमाओ बैनहुम पे अमल करते हैं। जब बात अपनों की आई तो रुहमाओ बैनहुम पे अमल करते हुए यूं कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गोया सरकारे आला हजरत को अभी हमारे दानिश भाई पढ़ रहे थे, खानकाए बरकातिया महरारा का नाम लिया, मेरा दिल मचल गया। इसलिए कि खानकाहे बरकातिया महरारा शरीफ कोई आम खानकाह का नाम नहीं, उस खानकाहे अजीम का नाम है कि जहां से तार बगदाद मोहल्ला का बीच में कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट जिसका कनेक्शन बगदाद मोहल्ला से जुड़ता है उसी को महरारा खानकाहे बरकातिया कहते हैं। उस खानकाहे बरकातिया महरारा शरीफ के गुंबद के नीचे एक कुतुब नहीं, दो कुतुब नहीं, 7 कुतुब आराम कर रहे हैं। 7 कुतुब आराम कर रहे हैं जिनकी खुशबू महक का आलम ये है कि सिर्फ महरारा में नहीं पूरी दुनिया में वो खुशबू फैली हुई है। गोया अब सुनो वही सैयद शाह आले रसूल। बस 2 जुमलों में गुफ्तगू को शार्ट कर रहा हूं, 2 जुमलों में शकील भाई, 2 जुमलों में सरकार सैयद शाह आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह कोई मुहताजे तारुफ नहीं, आप हसनी सैयद हैं। बोलो जरा, जिक्र रजा में रंग के जरा सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि आला हजरत ने सैयदों से यूं प्यार किया है कि चलते फिरते सैयद मिले तो हाथ का बोसा लिया है। गोया आला हजरत की महफिल में आए हो तो रंगे रजा में रंग कर बोलो। गोया सैयद शाह आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह हसनी सैयद का नाम है, हुसैनी सैयद का नाम है, अल मारूफ नजीफुत तरफैन सैयद का नाम है, और फैजान ऐसा जिसको इश्क रजा में रंग कर यूं कहा जाए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो गोया सैयद शाह आले रसूल खुद इतने बड़ी विलायत की मंजिल पर फायज है, लेकिन वली वली को पहचाना करता है, वली वली को पहचाना करता है, जौहरी को पहचाना करता है। भटियारे को क्या पता कि जौहर की हकीकत क्या है। गोया सुनो सैयद शाह आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह इतने वक्त के कुतुब आजम होते हुए और हसनी हुसैनी सैयद होते हुए, हुजूर के घराने के फर्द होते हुए, फिर
फिर भी जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई किसी में अपने आप में डूबा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ऐसे माहौल में अल्लाह की अदालत जो लगेगी, उस बारगाह इलाही की अदालत में अगर किसी को अपनी जिंदगी की जमानत बनाकर पेश किया जाएगा, उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। ऐ सुन्नियों, आशिकों, मुस्तफ़ा के गुलामों, आओ आओ, सरकार आला हजरत का मकाम क्या है? वो सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने पूरी जिंदगी शिरको बिदत के खिलाफ फतवा दिया है, पूरी जिंदगी हक के खिलाफ आवाज उठाई है। इनाम क्या मिला? इनाम क्या मिला? इनाम ऐसा मिला कि आप बारगाहे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतने महबूब और मकबूल हुए कि 14वीं सदी से लेके 15वीं सदी में आप लोग दाखिल हो चुके हैं, अभी तक उनका कोई सानी नजर नहीं आता। मकबूलियत का आलम यह है। और आप रूहानी तौर पर भी अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। किताब का नाम है इमाम अहमद रजा इन अमेरिका, उसमें यह बात तहरीर कलम बंद है कि उनके खानदान का एक कोई फर्द था, उनके खानदान दर खानदान का मामला बहुत दूर से रिश्ते मिलते थे, लेकिन वो अभी जब हिंदुस्तान के बंटवारे का मामला नहीं हुआ था और वो उसी टाइम में चले गए थे दूसरे मुल्क में, फिर वहां से पढ़ाई लिखाई की तो अमेरिका चले गए। अमेरिका जैसी हसीन वादी में जो रहता हो और वहां की जो लहो लहीब की जो दुनिया है उसमें जो सांसें लेता हो, उसके मिजाज का आलम क्या होगा। लेकिन वो एक दिन उसकी किस्मत की मेराज होती है। ख्वाब क्या देखता है कि मेरी माँ भी ख्वाब में आई है और ख्वाब में बरेली के इमाम अहमद रजा आए हुए हैं। जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान ये कौन है, तो उनकी माँ कहती है, ऐ बेटे यही तो बरेली शरीफ के इमाम अहमद रजा है। इसलिए कि वो कभी बरेली तो गए नहीं थे, अभी तो बंटवारा भी नहीं हुआ था, तभी चले गए थे, इसलिए उन्होंने कभी देखा नहीं था। लेकिन जब ख्वाब में आला हजरत आते तो क्या कहते हैं, उनका नाम था सईद बेग नाम था उनका। क्या कहा उन्होंने कहा क्या सईद, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी रसूल पाक की नामूस पर पहरेदारी की है और तू अमेरिका में रहकर क्या कर रहा है। इतना ही कहना था। किस्मत की मेराज होती है, आँख खुलती है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। वो सुबह होते ही नमाज का पाबंद हो जाता है, अपनी नस्लों को नमाज का पाबंद बना देता है और नमाज का पाबंद बनाने के बाद हर साल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पर जो है बड़े बड़े मुफक्किरीन उलमा को बुलाकर जो है रसूल पाक की मिलाद कराता रहा। एक उलमा जब वहां पहुंचते हैं, एक आलिम दीन वहां पहुंचे, उनके घर पे जाना हुआ। तकरीर के बाद जब बातचीत चली तो बातचीत चलने में उन्होंने पूछा, ऐ सईद भाई जरा ये बताओ, आप अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं और आपके अमेरिका जैसे मुल्क में 4 रियासत में आपका कारोबार फैला हुआ है और उसके बाद भी आप रसूल पाक की मिलाद कराते हैं। यहाँ तो ये जिस मुल्क में जो कोई रहता है और उसके बदन पर अगर थोड़ी सी चर्बी आ जाती है तो वो दीन से हटने लगता है, दीन का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन ऐसे नंगे नाच माहौल में रहकर आप रसूल पाक की सीरत का जलसा करते हैं। तो कहा यह सब सदका इमाम अहमद रजा का है। पता चला सुन्नियों, मेरे आला हजरत ये मत समझना कि सिर्फ बरेली में रहने वालों की रूहानी मदद करते हैं। अरे जब बरेली शरीफ से चलकर अमेरिका में रहने वाले चाहने वाले की रूहानी मदद करके उसे दीनदार बना सकते हैं, तो अब यहाँ पर मुझे कह लेने दिया जाए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1450 साल बाद जब गुलाम की जिंदगी के तकवे का ये आलम है, उसकी रूहानियत का ये आलम है, तो आमना के लाल के रूहानियत का आलम क्या होगा। सुन्नियों, आशिकों, मुस्तफ़ा के गुलामों, सरकार आला हजरत की अकीदत कैसी थी। हिंद के भी उलमा में, हिंद के उलमा में एक अजीम शायर है जिसको दुनिया दाग देहलवी के नाम से जानती है। तवज्जो, हजरत दाग देहलवी की बारगाह में सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हजरत अल्लामा हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे यानी कि आला हजरत के भतीजे,
وہ اپنا املا شعر و شاعری کا، شعر و شاعری کی دنیا کا املا درست کرانے کے لیے داغ دہلوی کے یہاں جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ داغ دہلوی کے یہاں جاتے تھے. ایک دن جب جانے لگے تو اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. آپ کی مصروفیت جانتے ہی ہے، ہر وقت آپ کا قلم چلتا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اور مقطع بھی پورا نہیں ہوا تھا. مقطع بھی پورا نہیں ہوا تھا اور کلام لکھ دیا. لیکن اب آپ یہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کے ذہن کے حاشیے میں مقطع آیا ہی نہیں. توجہ، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت کو داغ دہلوی کے دل کو جانچنا تھا اور داغ دہلوی کی عقیدت کو تاریخ کے پنوں پہ لکھنا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت کیا تھی. اس لیے کچھ بات پوشیدہ ہوتی ہے. اب جب اس کے اعلیٰ حضرت کے بھتیجے جا رہے تھے تو کہ بابو جب جا رہے ہو تو ذرا میں ایک کلام لکھا ہوں، ذرا یہ بھی کلام داغ دہلوی کو دکھانا، یہ بھی کلام دکھانا. وہ کلام کیا تھا؟ سنیو ذرا بولو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. گویا یہ کلام تھا. وہ کہا یہ لے جاؤ بابو، دکھا دینا داغ دہلوی صاحب کو ذرا کیا کہتے ہیں. اب داغ دہلوی جب عاشق رسول کا کلام نظروں کے سامنے ہو تو داغ دہلوی اس کلام کو دیکھنے کے بعد پہلے تو اش اش کر رہے تھے کہ بابو اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں کہ داغ دہلوی اس کی اصلاح کرے. ہاں اتنا ضرور ہے، ہاں اتنا ضرور ہے. کہا کیا؟ کہا یہ ہے کہ مقطع میں لکھ دیتا ہوں، مقطع میں لکھ دیتا ہوں اور اس غرض سے لکھ دیتا ہوں تاکہ جب کل قیامت میں سنیوں، کل قیامت میں جب میرا خدا احمد رضا کے اوپر انواروں رحمت کی بارش کا نزول فرمائے تو اس بارش کے چھیٹے داغ دہلوی بھی پڑ جائے اور داغ دہلوی کا بیڑا پار ہو جائے. اس غرض سے یہ مقطع لکھتا ہوں. مقطع کیا لکھا؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سنیو عاشقوں مصطفیٰ کے غلاموں، علامہ ظہیر الدین برکاتی صاحب کی زندگی کی صبح و شام 5 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں میں؟ اور ایک مومن کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق بیان کرے، حق کو حق بیان کرے اور حق بات کو لوگوں کے سامنے کہے. الحمدللہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب کا رسالہ ہے جس کا نام ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح. اس میں جو نکات میرے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے وہ نکات بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن اس نکات کی روشنی میں اور اس نکات کے پیرائے میں جب میں ظہیر بھائی کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ پورے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس نکات میں پہلا نکات یہ کہ دیندار ہونا چاہیے. تو دینداری ہے کہ نہیں؟ اللہ جسے جب چاہتا ہے، توجہ رکھنا، اللہ جسے جب چاہتا ہے اور جب جی چاہتا اللہ کی منشاء رحمت میں جب اس کی مرضی ہوتی ہے تبھی اللہ اس کے دل کی زمین پر، جس کے تعلق سے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آدم کی اولادوں میں دل کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. تو انہوں نے 2 وجہ بیان کی تھی کہ جس طریقے سے زمین کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک زرخیز ہوتی ہے، ایک بنجر کی ہوتی ہے. تو بنجر زمین پر کھیتی ہوگی، لیکن جو زرخیز زمین ہے اس پر کھیتی ہوگی، ہریالی آئے گی، اس پر سبزے اگیں گے. ایسا ہی دل بھی ایمان کی زمین کا نام ہے.
دل بھی ایمان کی زمین کا نام ہے. تو جس کی ایمان کی زمین دل کی درست ہوگی اسی دل پر ہدایت کی روشنی اترے گی, اسی دل پر جو ہے معرفت کی روشنی اترے گی, اسی دل پر جو ہے علم کی روشنی اترے گی, اسی دل پر جو ہے عشق رسول کی روشنی اترے گی. اور جو دل بنجر کی طرح ہو اس پر ایسے ہی کمینے, کمظرف, گستاخ, غدار پیدا ہوں گے. سمجھ گئے؟ بہرحال ادھر جانے کی ضرورت نہیں, اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں, گفتگو ختم ہو رہی ہے, لیکن بس میں آپ کو سمجھا دوں کہ الحمدللہ انہوں نے اس نقاط کی روشنی میں یہ کام کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی زاویے سے آپ کو ان کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بڑی سی بڑی عمارت بنا لیتے, چاہتے تو بڑی سی بڑی یونیورسٹی بنا کر اس کے وائس چانسلر, اس کے چیئرمین اور تمام چیز بن سکتے تھے. پوری زندگی اپنی خاندان کو اسی کے سپرد کر دیتے, لوگ تا زندگی بیٹھ کر کھاتے پیتے رہتے. لیکن نہیں, اعلیٰ حضرت کی فکر کو سلام, اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو سلام, اعلیٰ حضرت کے علم کو سلام, اعلیٰ حضرت کے تدبرانہ مزاج کو سلام کہ الحمدللہ آپ نے اس عمل کو لیا جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں پہلے ہی وہی نازل جب فرمائی تو کہا اقرا. اعلیٰ حضرت نے اتنا پڑھا کہ اعلیٰ حضرت چلتے پھرتے صرف سنیوں کی ضرورت کا نام نہیں, اعلیٰ حضرت چلتے پھرتے صرف سنیوں کی ضرورت کا نام نہیں بلکہ اپنوں کی ضرورت کا نام بھی امام احمد رضا ہے, دشمنوں کی ضرورت کا نام بھی امام احمد رضا ہے, دشمنوں کی ضرورت کا نام بھی امام احمد رضا ہے. تو الحمدللہ لوگوں کے لیے ضرورت بنیے, اعلیٰ حضرت زمین پر بوجھ نہیں بنے, اس لیے کہ جو قومیں زمین پر بوجھ بنتی ہے انہیں مٹا دیا جاتا ہے, اور جو لوگوں کی ضرورت بنتے ہیں انہیں اللہ آباد کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت خانقاہ کی ضرورت کا نام ہے, اعلیٰ حضرت ہر ایک کی ضرورت کا نام ہے. اسی مشن اعلیٰ حضرت پر عمل کرتے ہوئے ظہیر الدین بھائی نے 30 سال پہلے یہاں آپ کے اعظمی نگر میں گلشن طیبہ کے نام سے چمن بہارا کی بنیاد رکھی, چمن بہارا کی بنیاد رکھی. کس لیے رکھی سنیوں؟ یہی دن بتانے کے لیے, یہی پیغام دینے کے لیے. اور ظہیر بھائی اعظمی نگر کی دھرتی پر کسی بوجھ کا نام نہیں, اعظمی نگر کی دھرتی پر کسی کے دل کے بوجھ کا نام نہیں, کسی کی نظروں کے بوجھ کا نام نہیں, کسی کی طبیعت کے بوجھ کا نام نہیں, بلکہ ظہیر الدین بھائی بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مبلغ اسلام کا نام ہے, عالمی مبلغ اسلام کا نام ہے. اور انہوں نے اس مشن کو لے کر چلے ہیں, اپنے لیے نہیں. کوئی ایسا نہیں کہ یہ قبرستان جائیں گے تو گلشن طیبہ اٹھ کے قبرستان چلی جائے گی, ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ گلشن اسی لیے لگایا ہے تاکہ یہ رہے نہ رہے, دنیا کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ کوئی تھا جو 30 سال پہلے مجاہدانہ کردار ادا کر کے گلشن طیبہ کی شکل میں امت کو امانت عطا کیا ہے. اس امانت کی پاسدار آنے والی نسلیں ہیں. اس لیے سنیوں, عاشقوں مصطفیٰ کے غلاموں. اور ظہیر بھائی نے اپنی تقریر کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ رافضی شیعہ یہ تمام باتیں, اب اسی پر گفتگو سمیٹ دوں کہ انعام کیا ملے گا. وہابیوں کے خلاف بولنے سے, رافضیوں کے خلاف بولنے سے, شیعوں کے خلاف بولنے سے, بد عقیدوں کا جواب دینے سے, اور بد عقیدوں کا منہ کالا کرنے سے, اور بد عقیدوں کے کالے منصوبوں کو لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح رکھنے سے انعام کیا ملے گا؟ حوالہ کوٹ کرو. کتاب کا نام ہے مقامات خیر. کتاب کا نام کیا ہے؟ مقامات خیر. اس کو دوسرے جو کوٹ کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یو پی کی سرزمین پر رہنے والے ایک بہترین عالم دین جس کو دنیا حضرت علامہ مفتی شریف الحق اعظمی امجدی علیہ الرحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے, جن کو المعروف شارح بخاری کہا جاتا ہے. وہ اپنی کتاب منصفانہ جائزہ میں اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں. یہ 2 حوالہ میں نے دے دیا. اب آپ اس بات کو سنیے غور سے, بس اسی پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. وہ کیا انعام ملے گا جو بدعقیدوں کے خلاف بولے گا,
बदअकीदों से मेल जोल नहीं रखेगा, बदअकीदों से दोस्ती नहीं रखेगा, बदअकीदों की सोहबत में नहीं बैठेगा, उनका बाईकाट करेगा, तो उसको अल्लाह रसूल की बारगाह से क्या इनाम मिलेगा वो समाअत फरमाइए। वो कौन है? हैदराबाद की सरजमीन पर एक मस्जिद है ज़हीर भाई, जिस मस्जिद का नाम है मक्का मस्जिद। जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे। वो मक्का मस्जिद बड़ी अजीम मरकजी मस्जिद है। उसके जो पुराने इमाम थे, खतीबो इमाम, जिसका नाम हज़रत अल्लामा सैयद पीर मोहम्मद बगदादी कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी रिफाई अल मदनी सुम्मा हैदराबादी मुबारक हैदराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वहाँ के इमाम थे। बस तवज्जो से शॉर्टकट में सुना दो। आप इमाम थे, आपके ही ज़माने में ये मामला आया था कि अब उसका नाम मैं लेना काबिले अहम नहीं समझता, इसलिए कि जो नाम उसका है वो उस नाम का वो अहल है ही नहीं जिसने हिफ्जुल ईमान लिखी है कि नहीं। अशरफ अली, अली का अशरफ, वो उसका अहल ही नहीं है, इसलिए उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। किताब उसने जो हिफ्जुल ईमान लिखी थी उसका खुलकर हजरत पीर सैयद मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बाइकाट किया था हैदराबाद की मक्का मस्जिद में। और इत्तेफाक ऐसा कि वो नाहंजार रुसवाए समाना दरिंदा सिफत इंसान मौलवी इत्तेफाक से हैदराबाद पहुंच गया दूसरी बार में। और जब हैदराबाद पहुंचा तो आप मगरिब की नमाज अदा करके पीर सैयद मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और कहा सारा मजमा रुका रहे, और वो मौलवी उस मजमे में मौजूद था। आपने खड़े होकर कहा जो इसने हिफ्जुल ईमान में रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां की है वो सरीह तौर पर कुफरिया इबारत है, और अगर वो इससे तौबा नहीं करता है तो मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफर के तर्जमान इसकी जिंदगी बनती है। गोया कि अलल ऐलान ये इबारत कुफरिया है, और इस इबारत से ईमान की खुशबू नहीं कुफ्र की बदबू आ रही है, कुफ्र की बदबू आ रही है। बस पॉइंट पे आ गया हूं। ये कहा था, कब कहा था? रात में कहा था, रात में कहा था। लेकिन किस्मत की महराज होती है, सुन्नियों किस्मत की महराज होती है। और जब वो इमाम साहब इशा की नमाज पढ़ा के घर जाते हैं और जब सोते हैं तो कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं? जहां दुनिया जाना चाहती है, जहां दुनिया जाना चाहती है, जहां जाने की दुनिया तड़प रखती है। वो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्सी पर जलवागर होते हैं। वो कुर्सी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीनो जमील थी, और एक नूरानी जमात का काफिला था। और हुजूर कुर्सी पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर की मुस्कुराहट को जब पीर सैयद मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, ऐ पीर मोहम्मद बगदादी सुन, जो तूने हैदराबाद मक्का मस्जिद में बैठकर तूने मेरी नामूस की इज्जत पर हमले जब हुए तूने उसका खुलकर बाइकाट जो किया है, इसी खुशी में मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इसी खुशी में मैं मुस्कुरा रहा हूँ। गोया सिर्फ मुस्कुराया नहीं, सुन्नियों सिर्फ मुस्कुराया नहीं, कहा है पीर मोहम्मद बगदादी आज बता तुझे क्या चाहिए, आज बता तुझे क्या चाहिए। तो पीर मोहम्मद बगदादी ने अपनी नस्लों को कयामत तक बिठाकर खिलाने की जमानत नहीं मांगी, जमानत नहीं मांगी। कहा या रसूल अल्लाह बस एक ही तमन्ना है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात शहर मदीना में गुजर जाए, शहर मदीना में गुजर जाए, और जब रूह जिस्म से परवाज हो तो ये जसद खाकी जन्नतुल बकी में रख दिया जाए। बस यही तमन्ना है। जब ये इतना कहा पीर मोहम्मद बगदादी ने, हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं पीर मोहम्मद बगदादी जा तुझे अता किया गया, जा तुझे अता किया गया। दुनिया ने देखा, दुनिया ने वो मंजर भी देखा, हैदराबाद के लोगों ने देखा, इतिहास के पन्नों पे लोगों ने लिखा इस बात को और तहरीर कलमबंद किया। गोया हजरत पीर मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जिंदगी के आखिरी लम्हात में आए तो आपको अचानक मदीना जाना हुआ,
اور جب مدینے جاتے روح جسم سے نکلتی ہے، جنت البقی میں آپ کا مدفن بنتا ہے۔ سنیوں، اسی لیے تو ظہیر بھائی اچھل اچھل کر وہابیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہابیوں کا بائیکاٹ کرنا، رافضیوں کا بائیکاٹ کرنا، بدعقیدوں کا بائیکاٹ کرنا یہ کسی مومن کی صرف پہچان نہیں بلکہ عاشق رسول کی نشانی میں سے ایک نشانی کا نام ہے۔ اس لیے سنیوں، بس جاتے جاتے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو کون، اب ان کو مصروں میں سمجھتے چلیے، کون اعلیٰ حضرت کہ جب بارگاہ رسالت میں مانگنے کا معاملہ آتا ہے تو کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستہ بتایا۔ پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نبی کی اور شان بتائیے تو یوں فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ذرا رسول پاک کی اور شان بیان کیجئے تو اعلیٰ حضرت بس یہاں پر قلم اٹھا کے تول دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب وصفے تنہائی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس جاتے جاتے سنیوں ایک مصرے میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو کہ کتاب عشق کا اب خاموش مت رہیے، گفتگو سمٹ رہی ہے۔ کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، کتاب عشق کا، جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے۔ سنیوں، ہمارے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ظہیر بھائی سجے گا سر پہ ہماری ہی جیت کا صحرا، ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے، ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان اولیاء